सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासेस पटियाला ते। सो अज असी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं। देखो जे असी इस टॉपिक की गल करिए ना तो ये टॉपिक PPSC के पेपरों तो लैके हर छोटे वड्डे पेपर च पुछया जाता है। लैवल के मामले च जे असी समझण की कोशिश करिए तो ये टॉपिक अपने आप च संविधान का जानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का सब तो औखा टॉपिक आ। किसी नूं भी ये दस देना कि पंजाब च लोक सभा के इन्ने मैंबर आ, राज सभा के इन्ने मैंबर आ, ठीक है जी, विधान सभा के इन्ने मैंबर आ, मुख मंत्री का नाम की आ, प्रधानमंत्री का नाम की आ, राष्ट्रपति का नाम की आ, बड़ा सौखा है। मतलब जे कोई मैनूं ये कहे कि संसद बारे या विधान पालिका बारे, पार्लीमेंट बारे, स्टेट लैजिसलेचर बारे दसो, फैक्ट दसो, किन्ने मैंबर आ, पहली कदों बनी, अखीरली कदों बनी, सब वास्ते बहुत सौखा है। तो तुसीं बहुत सारिया वीडियोज़ इन्हां नाल संबंधित देखियां होणगियां। पर रौला इस गल दा है कि साडी विधान सभा चुनी किवें जांदी है, साडी संसद जानी कि पार्लीमेंट चुनी किवें जांदी है, संसद की परिभाषा की है, जानी कि वट इज़ डेफिनेशन ऑफ पार्लीमेंट, ठीक है। एवें साडा भारत ते अमेरिका जे असीं इन्हां दोवां नूं कंपेयर भी करिए तो दोवां दे सिस्टम च, पोलीटिकल सिस्टम च, राजनीतिक सिस्टम च वड्डे तौर ते फर्क की है। क्यों अमरीका च सब कुछ राष्ट्रपति के हत्थ च ते साडे देश च सब कुछ प्रधानमंत्री के हत्थ च? क्यों अमरीका दे विच सब कुछ उत्थों दे गवर्नर्स दे हत्थ च ते भारत च सब कुछ इत्थों दे मुख मंत्रियों दे हत्थ च? आखिर पोलीटिकल सिस्टम, ये राजनीतिक सिस्टम वक्खो वक्ख क्यों ने? जे वक्खो वक्ख आ तो फिर क्यों ते किहड़ा राजनीतिक सिस्टम जानी कि पोलीटिकल सिस्टम वधिया है? जे इंडिया का पोलीटिकल सिस्टम खराब आ तो अमरीका का पोलीटिकल सिस्टम वधिया है राष्ट्रपति वाला, फिर क्यों नहीं भारत अपने पोलीटिकल सिस्टम नूं अमेरिका वर्गा कर लेंदा? किन्ने सवालों के जवाब आ, ठीक है। तो एक सवाल ये जाते जाते ये भी कि इंडिया ने कभी कोशिश की है अपने सिस्टम नूं अमेरिका वर्गा करन दी? तो जे कीती आ तो किहड़े समय कीती है, किहड़ी कमेटी के कहण ते कीती है? किन्ने छोटे छोटे सवाल आ, ठीक है। ये चों ना एक बहुत वधिया गल्लां निकल के सामने आउणगियां, तुहानूं सारा स्ट्रक्चर समझ आऊगा कि आखिर सरकारां किवें काम करदियां है, सरकारां दी मंशा इंटैंशनस की हुंदियां ने। असीं जदों किसी बारे गल करदे हां कि फलाना लीडर चंगा है जां फलाना लीडर माड़ा है, जे तुसीं अज दा लैक्चर ला लिया ना तो तुसीं ये कहना खत्म कर दोगे कि फलाना लीडर चंगा है, फलाना माड़ा है। तुसीं पोलीटिकल लीडरां बारे अपने व्यूज़ बना लेंदे हो ना कि वो चंगा सी, वो माड़ा है, वो बहुत चंगा है, वो बहुत माड़ा है। तुहानूं ये समझ आ जाऊगी कि कोई भी चंगा जां माड़ा नहीं हुंदा, किते भी कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं हुंदा। देयर इज़ ऑलवेज ग्रे एरिया, हमेशा किते कुछ ना कुछ विच विचाले हुंदा है। वो सानू तां समझ आऊगा जे असीं सियासत दे पर्दे दे पिछे की हो रहा है, जे असीं उहनूं समझांगे। तो सियासत जो अगे सानू दिस रही है कि मगरों भी उवें दी आ, वो तां समझ आऊगा जे असीं उस सिस्टम नूं समझांगे जिस सिस्टम 'च सियासत हो रही है। उदाहरण के तौर पर तुहानूं मेरी गल बहुत औखी लगी होगी, तुसीं किसी बारे ये दावा करदे हो कि सानू जी पॉलिटिक्स का सारा ज्ञान आ, ठीक है, सानू राजनीति का सारा ज्ञान आ। तुहानूं ये तो पता नहीं कि राजनीतिक ढांचे किन्ने प्रकार के हुंदे आ, एक राष्ट्रपति प्रणाली ते एक संसदी प्रणाली की हुंदी है। फिर तुसीं अपने आप नूं लीडरां बारे ज्ञान च किवें दावेदार मन सकदे हो? सो अज दा साडा लैक्चर यही है कि असीं जो सियासत स्क्रीन दे अगले पासे दिसदी आ उहदे मगर एक ढांचा किवें दा खड़ा हुंदा है, जिस ढांचे ते बैठ के सारी सियासत कीती जांदी है। तो वो अज सब कुछ समझने की कोशिश करांगे। सो अज वाले चैप्टर का नाम आ संसदी प्रणाली जानी कि पार्लीमेंटरी सिस्टम। पहली गल, जे कोई मैनू ये कहे कि पार्लीमेंटरी सिस्टम इस चैप्टर का नाम आ तो इस चैप्टर के नाम का ही मतलब क्लीयर कर दिता जाए, ठीक है। सब तो पहला असीं इस चैप्टर के नाम का मतलब क्लीयर करांगे कि आखिर दो प्रकार दीयां प्रणालियां इस सिस्टम नूं देश नूं, किसी भी देश नूं चलाउंदियां है। जां तां किते हो सकती है राष्ट्रपति वाली प्रणाली जिन्हों कह दिंदे आ प्रेजिडेंशियल सिस्टम, जां हो सकती है पार्लीमेंटरी प्रणाली, ठीक है, जिन्हों कह दिंदे आ संसदी प्रणाली। मतलब जिहड़ी तुसीं अक्सर सुनदे हो। हुण तुसीं कहोगे इन्हां दोवां 'च फर्क की है? देखो एक गल बड़ी क्लीयर आ, छोटे छोटे किस्सियां तो आपां गल लैके चलदे आ, ठीक है।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੇਖੋ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੇ ਆਹ ਭਾਰਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ MLA ਚੁਣਦੇ ਹੋ? 117। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 117 MLA ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ 117 MLA ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ MP ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ MP ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ, ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਭਲਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਊਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 3 3 6 3 9 ਤੇ 3 12 ਤੇ 1 13। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਰ ਲਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਿੱਸੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 13 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ 543 ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ, ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 543 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 543 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ 13 ਹਲਕੇ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 13 ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ 2019 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ? 2019 'ਚ। 19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 'ਚ, 14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 'ਚ, ਤੇ 9 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 'ਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 2019 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ 543 ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 13 ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ 543 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ 543 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 543 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 543 ਦੇ 543 ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 100, ਕਿਸੇ ਦੇ 150, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 543 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 543/2 ਜਾਣੀ ਕਿ 271.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 271.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 272। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 272 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ 543 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 272 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ 300 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ 200 ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ 43 ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੂਗੀ? ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ 250 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ 250 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ 243 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ 50 ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ 43 ਬੰਦੇ। ਆਹ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ।
250, 200, 50 ਤੇ 43 ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 250 ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ 543 ਦਾ ਅੱਧ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਂਸ ਕਿਹਦੇ ਆ? 250 ਵਾਲੀ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣ 200 ਤੇ 50, 250, 250 ਤੇ 43, 293, ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਆ ਤੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। 250 ਤੇ 43, 293। ਜੇ 250 ਤੇ 50 ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ 200 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੁੜ ਜਾਣ ਭਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਜੁੜ ਕੇ 272 ਟੱਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ 2 ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 3 ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 543 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 543 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 272 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ 273 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 543 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਦਿੱਲੀ। ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ 2 ਸਦਨ ਸੀਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ 2 ਸਦਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਐਰਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਐਰਕੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਫਸਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਚਾਹੇ ਉਹ PCS, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੂਟ ਉਹ ਅਫਸਰ ਉਸ MLA ਜਾਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਲੂਟ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਲੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਗਾ, ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ, 50,000, 60,000, ਲੱਖ, 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਲੂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੀਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਹਾਫ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਲੂਟ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਲੂਟ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਟ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਕਿ ਹਾਂ
ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲੂਟ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 543 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੀਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ 543 ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 2 ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ, ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪਰ ਹਾਊਸ, ਉਤਲਾ ਸਦਨ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਤਲਾ ਸਦਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਇਹਦੇ 2 ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ 2 ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ 543 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 'ਚ, 9 'ਚ, 4 'ਚ, ਫਿਰ 19 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ 24 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ? 543। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਹਲਕੇ ਆ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੀ। ਫਿਰ ਆਇਆ 2022 ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ 2022 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਆਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 117 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ? 13। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ 13 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ? 9। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 9। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ? 9। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 9 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 13 ਗੁਣਾ 9 117। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 117 ਹਲਕੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2022 ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਬੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 117 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, 117 ਦਾ ਅੱਧ ਹੋ ਗਿਆ 58.5 ਜਾਨੀ ਕਿ 59। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 59 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ 50 ਸੀਟਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 90 ਤੇ 90 ਤੇ 30 120 27 ਸੀਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਐ ਬਣੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਐਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹ 90 ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ, 90 ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਇਹ 117 ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹੁਣ 117 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 90 ਸੀ, ਦੂਜੀ ਦੇ 17 ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦੀ 3 ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਥੋੜਾ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਸ ਸਦਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਸ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਆ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਮ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹ ਚੱਲਿਆ 1947 ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਤੇ 1955 'ਚ ਜਾ ਕੇ 1955 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਭਾ। ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਭਾ, ਜੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੌਂਸਲ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ। ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਾਮ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਆ। ਨਾਮ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ। ਸਟੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਯੂਪੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਭਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। 117 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 59 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 117, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 90। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, 117, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 90 ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 404। ਐਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 117 MLAs ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਭੇਜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, 2022 'ਚ। ਕਿਹਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕਦੋਂ ਭੇਜੇ ਸੀ, 2017 'ਚ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਦੋਂ ਭੇਜੇ ਸੀ, 2019 'ਚ, ਜਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ 2024 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLAs, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ MLAs ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLAs ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਕੌਣ ਵੋਟਾਂ ਪਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਕੌਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 MLA ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। 117 ਬੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਬੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, 13, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 13 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 7 ਬੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, 7 ਬੰਦੇ। 7 ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਆ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਆ,
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਏਰੀਆਸ 'ਚ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ 117 ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 117 ਬੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਇਹ 7 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਰੂਲ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ 7 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 107 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 117 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, 117 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 117 ਦੇ 17 ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੌਰੀ 7 ਦੇ 7 ਨੂੰ ਚੁਣਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ? 7 × 7 4 ਤੇ 7 ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਤੇ 16, 16.5 ਬੰਦੇ, 16 16.5 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 7 ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 16 ਤੇ 6 ਬੰਦੇ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 96। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ 7 ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 5 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 90 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਦੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਕਿੰਨੇ MLA ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈ? 7। ਯੂਪੀ ਦਾ 31, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 7 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 7 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ MLA ਤੇ MLA ਨੇ ਚੁਣੇ ਆ 7 ਬੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ 2 ਸਦਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਦਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ MLAs ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੰਸਦ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਭਲਾ? 2। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 543। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 245 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 245। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਮਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਗਵਰਨਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗਵਰਨਰ ਦੇ। ਆਹ ਟਿਪੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 543 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੰਸਦ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹੂੰਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਾਨੀ ਕਿ MP। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ MP ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ MP ਨੇ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ MP ਨੇ? ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 543 MP ਆ। ਗਲਤ। MP ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਆ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਆ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ 543 ਜਮਾ 245। ਪਤਾ ਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ MP ਨੇ, 13 ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਮੈਡਲ ਪਵਾ ਲਿਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। 13 ਤੇ 7 20, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ MP ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। MP ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। MP ਆਪ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਸੰਸਦ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਦ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ MP, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ 20 MP। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ MP ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 13। ਕਿੰਨੇ MP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? 7, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ, ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਤਮ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਭਲਾ? ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ MLA, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕਿ LMLA ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ LMLA ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ LMLA ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ L ਕੱਟ ਦੋ, MLA, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ MLA ਆ ਭਲਾ? 117 MLA ਆ। MLAs ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ MPs ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਤਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਪੇਪਰ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆ, ਸਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ।
ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 59 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 272 ਟੱਪਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਗੇ। ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਗੇ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ? ਜਾ ਕੇ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਰੈਫਰੀ। ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੌਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀ 2017 'ਚ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਬੀਜੇਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਲਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਰਿੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਓ। ਅਗਲੇ 50 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਕੰਪਾਈਲਡ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ 50 ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਉਹ ਆ ਸਪਿਰਿਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਆ। ਆਹ ਆਤਮਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ। ਅਸੀਂ 2019 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ 2014 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਸ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 2014 ਨੂੰ, 2019 ਨੂੰ। 22 ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, 22 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਰਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਡਾਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ, ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਚੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਰਨਗੇ। ਖੈਰ, ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ 2022 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਮੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਮਐਲਏਜ਼ 117, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ 20, 17 ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, 13 ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, 7 ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ 117 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ, 117 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 92 ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 92 ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 17 ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 3 ਆ, ਤੇ 3 ਤੇ 2 7 ਤੋਂ 9, 9 ਤੇ 3 12, ਬਾਕੀ ਵਾਧੂ ਬਚ ਬੁਝੇ 5 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ 117 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 117 ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਧਰ 92 ਹੋ ਗਏ ਉਧਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 117 ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ ਹੁਣੇ? ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 17 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 50% ਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 117 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ। ਇਹ 192 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ 92 ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਐਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ BM ਮਤਲਬ ਸੀਐਮ, ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਨਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਐਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਆ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਹੁੰ ਖਾਊਗਾ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀਐਮ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 92 ਦੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹਿਮ। 91 ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਚੁਣੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 2003 ਚ, 91st ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ MLA ਆ ਉਹਦਾ 15%, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ 18, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 17 ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, 17 ਜਾਂ 17 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਆ।
ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ 8-10 ਤਾਂ ਚੁਣ ਲਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ 17 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਬਹੁਤ ਆ, 10 ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ 10 ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ 117 ਦਾ 15% 18 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੇ 70 ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 92 ਚੋਂ 70 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਚੁਣਨਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਚੁਣੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ MLA ਹੈ? ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦਾ MLA, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧੂਰੀ ਚੱਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਧੂਰੀ ਦਾ MLA ਇੱਕ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਦਾ MLA, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ MLA, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਧੂਰੀ ਦਾ MLA ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ MLA ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ MLA, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬੈਸਟ ਆ, ਇੱਕ ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ। ਵੇਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਪ ਹੋਊਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੈਨ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੂਗਾ? ਧੂਰੀ ਦੇ MLA ਦੀ ਸੁਣੂਗਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ MLA ਦੀ ਸੁਣੂਗਾ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧੂਰੀ ਦੇ MLA ਦੀ ਸੁਣੂਗਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ। ਇਹ MLA ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, MLAs ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਆ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਧੂਰੀ ਦਾ MLA ਕੌਣ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਧੂਰੀ ਦਾ MLA ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧੂਰੀ ਦੇ MLA ਦੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣੂਗਾ।
ਉਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ MLA ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣੂਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਲਾਭ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਧੂਰੀ ਦੇ MLA ਨੂੰ, ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਕ ਖੋਟ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਰਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲੰਬੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ MLAs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਊਗਾ ਜਾਂ MPਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ MP ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਆਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ? ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਦ ਹੀ ਇੱਕ। ਸੰਸਦ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੰਸਦ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੁਛੇਦ ਆ 74 ਤੇ 75। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਛੇਦ ਆ 74 ਤੇ 75, ਇੱਕ ਅਨੁਛੇਦ ਆ 163 ਤੇ 164। 74 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਊਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਚੱਲਦੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਚੱਲਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 74। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ 163। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹੋਊਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਚੱਲਦੀ ਇਹਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ। 174 ਤੇ 163 ਸਮਝ ਆ ਗਏ। 75 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆ, 75 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 15% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
164 ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ, ਉਹ ਚੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? 18, ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ 81 ਕਿ 82, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 543 ਦਾ 15% ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੰਸਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਨਾ? ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਦੇ MP ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1, ਆਹ 2, ਆਹ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ਆਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 ਹਲਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 13 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 13 ਹਲਕੇ ਆ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਭਲਾ? 543, 'ਚੋਂ 13 ਇੱਧਰੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 1, 2, 3, 4, 5 ਇੱਥੋਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, 7, 8, 9, 117 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਭਲਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਡਾਇਰੈਕਟ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਲੱਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਲੱਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, 1952 'ਚ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952 ਤੱਕ, 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952 ਤੱਕ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 1952 ਤੱਕ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਹਲਕੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਹਲਕੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 2019 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 'ਚ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਕਿਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਕਿਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਕਿਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ 4-5 ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ। ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੌਲਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਉਧਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਆ ਅੱਜ 2022 'ਚ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2 EVM ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ EVM ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ MP ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ EVM ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਚੁਣਨਾ ਸੀ? MLA ਚੁਣ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਾਊਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਚੁਣੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLAs ਨੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤੇ? ਰਾਜ ਸਭਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤੇ? ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਅਪ੍ਰੈਲ 1952। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆ ਮਈ 1952। ਹੁਣ ਮੰਥ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤਰੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਦੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਦੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ 2 ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਫੈਕਚੁਅਲ, ਕਿ ਬਈ ਫੈਕਟ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ, ਇਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਤਾ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ MLA ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। 1955 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1955 'ਚ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆ, ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਵਰਤਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, YouTube ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਦਨ ਆ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਸਦਨ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਦਨ ਆ? 2 ਸਦਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 28 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਆਹੀ ਬਚਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹੀ ਬਚਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੌਂਸਲ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਤੇ 1955 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਆ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ ਨਾ। ਆ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁਛ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੁਛ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ 2 ਸਦਨੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ ਨੇ, 1 ਸਦਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ 2 ਸਦਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਸਦ ਚੁਣਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਿਉਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਸਦ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਿ ਭਈ ਅਸਲੀ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸਲੂਟ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਤੇ ਉਹ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, 200 ਵੀ ਕਿਉਂ, 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਸਕੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੜਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੋ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 74 ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਾਵਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਮੁਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀਟਾਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆਓ, ਜਿੱਤ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ 92 ਐਮਐਲਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਤੇ ਐਮਪੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਗੇ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਆ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਾਹ ਪਾ ਦੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ।
ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਕਿੱਡੇ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਖਾ ਗਿਆ। ਬਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਤੈਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੈਰੋਗੇ, ਜੇ ਡੁੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਡੁੱਬੋਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੋਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਰੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬੂਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 75 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੈਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਤੈਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਆਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰੂਪਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੰਗਾਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤੈਰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੱਚਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਲੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀਏ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਰਕ ਦੀ ਆ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਆਣਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਬਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ MLA ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਯੈਸ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ MLA, ਕੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ MLA ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ MP ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ MLA ਹੋਵੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੋ?
MP ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕੱਲਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਸੈਕਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ MLA ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ? ਸਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਜਾਂ MP ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਡਬਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ MLA ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਾਲਾ MLA, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਡਬਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਕਿਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਭਲਾ? ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ MP ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕਨਸੈਪਟ ਪਏ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ 38 ਸਲਾਈਡਾਂ ਚੋਂ 10 ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ 10 ਸਲਾਈਡਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਡ ਬੰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ JEE, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਕਾ ਹੁੰਦਾ PWD, ਠੀਕ ਆ, PWD 'ਚ ਮੈਂ JEE ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ JEE ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ MLA, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 2016 ਬੈਚ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ JEE ਹੋਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ MLA ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। MLA ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ JEE ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਮੰਤਰੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ 2013 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਰੇ JEE ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ SDO ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲਾਤਾ ਸਿਰੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ MLA ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। MLA ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਵੇਰਕਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ 2009 ਦੀ। ਬਸ ਲਾਸਟ ਦੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਈ UP ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। UP ਤੋਂ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ, 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2004 ਦੀ ਗੱਲ,
ਠੀਕ ਆ। ਤੇ 2004 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ MP ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ MP ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ MP ਜਾਂ MLA ਸਿਰਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ MP ਜਾਂ MLA ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਆ, ਬਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ MLA ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ MLA MP ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ NAC। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਲਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ NAC 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਜਦੋਂ NAC ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲਵਾਂਗੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਹਲੇ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ MP ਆ, ਉਹ MP ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ MP ਦੇ ਜਾਂ MLA ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ MPਸ਼ਿਪ ਵੀ ਗਈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ MPਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਹਟੇ ਆਪ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ MP ਬਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ NAC ਨਾਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਈਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ NAC ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਣੀ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1957 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ
ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਚਾਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੇ ਆ 1-2 ਵਾਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ। 92 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ? 17। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? 17 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਦਾ 15% ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੂੰਹ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-30 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ 13 ਜਾਣੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ MLA ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ MLA ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12-13 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ MLA ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ 16-17, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ MLAs ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MLA ਕੈਪਟਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਵੇਲੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ PSPCL ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ MLA ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਕਿਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਭਲਾ? ਲਾਭ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਔਖੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, MCQs ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਸੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 9855 43829 ਤੇ WhatsApp ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੰਬਰ 9855 43829 ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ 2 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ, ਠੀਕ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੈਂਚਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੈਂਚਰਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ PPSC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ PPSC ਨਾਲ। PPSC ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੇਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, PSSB ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਸੀਂ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ।